Chanu Chantanarayan music ചെയ്തിരിക്കുന്നത് Jakes Bejoy has done the background score. Danny Sanchez Lopez the cinematography and Adarsh Ravi has done the editing for Kanta. November 14th ഈ ചിത്രം തിയേറ്ററിലെത്തും. Amazing audience that accepts cinema like this, and thank you to the land that gave us Dulquer Salman. So he's just not your gem, he's our gem back in Hyderabad. We love him as much as you guys do. I'm just so happy, excited that I'm here. We were able to make this amazing film. Dulquer and I have been friends for a long, long time now. Even way before Spirit, I was friends with Dulquer. And then it took us so many years to get this. And I think there's no better thing that could have happened than Kanta for us. Sorry, I can't speak in Malayalam, but I will learn at some point. It's okay. Thank you. I love you. Whoever said that. Thank you. So well, Do you want to try? Do you want to say something in Malayalam? We'll make you do it now. okay. Say, എന്താ പറയുന്നത്? Tell me what you want to say. Say it in English, we'll translate it. What do you feel like telling them? అరే మన ఇద్దరు తెలుగు తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారు ఇక్కడ ఇక్కడేం చేస్తున్నారా தமிழ் கூட தெரியும் சார் அதுவும் தெரியும் தமிழ் தெரியுமா உங்களுக்கு ஓகே எல்லாருக்கும் வணக்கம் എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം అంతేనా കാന്ത മറക്കാതെ കാണണം കാന്ത മറക്കാതെ കാണണം ഓക്കെ താങ്ക് യു நவம்பர் 14th ஓகே நவம்பர் 14th தியேட்டர்ல வரும் கண்டிப்பா பாருங்க thank you well done so well amazing guys you have something special from all of us that's coming to you November 14th. Dulquer and I found a gem in a director called Selva, who you will love much more after the film is out. So give us your love, give us your blessings, and we'll come back here for the success meet and do it exactly right here. Are you good? Thank you guys, thank you very much. Leader, yeah. And after that, now Kanta. For you, what makes Kanta very, very special? And what is the USP? Well, I've never seen a film like Kanta before. I've never heard a film like Kanta before. But all of us know that a large part of entertainment industry, the film industry, was born in Madras in some ways. And this is a tribute back to the early filmmakers, the early studios, the early actors that made cinema possible for all of us and made India such a big, flourishing entertainment industry. So yeah, this is our tribute back to the masters. Back to the masses, and what a wonderful way to do that with an amazing union between, two industries, three industries, Telugu, Tamil, Malayalam, all coming together, Maharashtra, all coming together. So it's such a celebration. That's the common point. Yeah. The Telugu, Tamil, Malayalam happens right there. So that's what makes DQ, DQ is going to fly the flag of Kerala across everywhere for us. Completely, he's planted it in Hyderabad. Yeah, and he's solely in Hyderabad, now he'll go else Bombay. Fully so. But we want you to do that. That is why we are full gung-ho about it. But Rana, thank you. Malayalis, Adhyam, you only said that, Malayalis really, really like good cinema. And they are the best audiences that will, pass a verdict on any film. They make the best films out there. Everybody, Telugu industry, every industry makes amazing films. But Malayalam has something. We have something little special. Absolutely. So we can't wait to watch it, and we wish you all the best. Thank you very much. I was in college not knowing that I was going to be an actor someday, and not knowing that Kerala had one gem, and today I've come here with that gem, and that is Dulquer Salman. Genuinely speaking, he's one gem of an actor, one gem of a person. Working with him has truly been really grateful and amazing. So thank you, DQ, for supporting talent more than anything in the world. So thank you for giving space to all the newcomers out there, believing in their talent and taking the risk, because it was worth it, I think, no? So thank you so much. Thank you for having us. Thank you for coming. Please see you on the 14th, and I'm sure you're going to fall in love with the film. Thank you. Is there something about your character in the movie that you can give as a clue to? You're an actress in the movie. Are you Nadia? 14th of only, huh? No clue, nothing. Kuch bhi nahi.
40. You look stunning, so I'm sure we've seen the trailer and the teaser. You look amazing, and we can't wait to see your performance Thank as you so well. much. Thank you, Okay, everybody. Bhagya, I request you to stay on stage, but we'll just move to the side because there's one more person we'll have to welcome on stage. ഒരാളെ കൂടെ വിളിക്കണ്ടേ? വിളിക്കണോ? എൻ്റെ സൗണ്ട് ഇത്തിരി പോയിരിക്കണം, ക്ഷമിക്കണം. എന്ത് പറ്റി? ഞാൻ IMPM ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ്. IMPM ഒരുപാട് ആക്ഷനും അലർച്ചകളും ഒച്ചയുണ്ടാക്കി എൻ്റെ സൗണ്ട് പോയി. ഇപ്പൊ 2 വർഷമായി അടുപ്പിച്ച് ഞാൻ അന്യഭാഷ സിനിമയായിട്ടാണ് നാട്ടിൽ വരുന്നത് അറിയാം. എന്നാൽ ഇതിനെല്ലാത്തിനും മേക്കപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഐ തിങ്ക് IMPM നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിനിമയായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എക്സീഡ് ചെയ്യുന്ന സിനിമയായിരിക്കും. അതിനുള്ള എല്ലാ പ്രയത്നങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഇടുന്നുണ്ട്. കൊച്ചി തന്നെയാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഷൂട്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഓക്കെ കാന്തനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും. ഇത് എൻ്റെ കരിയറിൽ തന്നെ എൻ്റെ ഏറ്റവും അംബിഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമയാണ് കാന്ത. ഞാൻ 2019 ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 6 കൊല്ലമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ സിനിമയായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഈ ഡയറക്ടറിനെ ആദ്യമായിട്ട് കാണാൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഉച്ച സമയത്ത് നറേഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഇയാളായിട്ട് ഞാൻ മീറ്റ് ചെയ്തു. എനിക്ക് അന്ന് രാത്രി ഒരു ഡിന്നറിന് പോകണ്ടായിരുന്നു. 5 മണിയായി, 6 മണിയായി, 7 മണിയായി, 7:30 മണിയായി. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സെൽവ എനിക്കൊരു ഡിന്നറിന് പോകാനുണ്ട്, ഒരു 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ. അപ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടി, ഒരു 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് തീർക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത്രയും നീണ്ട ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള നെറേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ആളാണ്, വ്യക്തിയാവും. അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത സെക്കൻഡ് ഹാഫ് നെറേറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഒരു 4-5 മണിക്കൂർ എടുത്തു, ഒരു 10 മണിക്കൂർ കിട്ടുന്ന കേട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ നറേഷൻ കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രാമയുള്ള, ത്രിൽസ് ഉള്ള, റൊമാൻസ് ഉള്ള, കഥയുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് കാന്ത. ഇതിനങ്ങനെ ഒരു ഭാഷ പ്രശ്നമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചെന്നൈയിലായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തമിഴിലാണ് ഈ പടം ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ, മലയാളികൾ എല്ലായിടത്തും എപ്പോഴും നല്ല സിനിമകൾ ഏത് ഭാഷയിലാണ് കാണുന്ന പ്രേക്ഷകരാണ് നമ്മൾ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ തമിഴ് സിനിമകൾ എപ്പോഴും വലിയ രീതിയിൽ നമ്മൾ വരവേൽക്കാറുണ്ട്. കേരളത്തിലാണെങ്കിലും മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലാണെങ്കിലും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിനിമയായിരിക്കും. ഞാൻ ഇതേവരെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പെർഫോം ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് സീൻസും ഒരുപാട് ഇമോഷൻസും ഒക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്ത ഒരു സിനിമയാണ്. എൻ്റെ ബ്രദറായ റാണയും ഞാനും ഒന്നിക്കുന്ന സിനിമയാണ്. ഞങ്ങൾക്കൊരു 8-9 ക്ലാസ് മുതലുള്ള പരിചയമാണ്. ഞങ്ങളൊരിക്കലും സിനിമയിൽ ഇങ്ങനെ വരുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അഭിനയിക്കുന്നോ ഇതുപോലെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നൊന്നും സ്വപ്നം കണ്ട ആൾക്കാരല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു കാണാത്തൊരു സ്വപ്നം ശരിയായി വരുന്ന പോലത്തെ ഒരു മൂമെൻ്റാണ്. അത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലൈഫിൽ ഞാനൊക്കെയാണെങ്കിലും എനിക്കാണെങ്കിലും കനിസാറിനാണെങ്കിലും ഭാഗ്യശ്രീക്കാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ഇനി ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അത്രയ്ക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള മൂവിയാണ്. സമുദ്രകനി സാർ എനിക്ക് ഒരു ഗുരുനാഥനെ പോലെ, ഒരു മെന്ററിനെ പോലെ, ഒരു അച്ഛനെ പോലെ ഈ പടത്തിൽ എനിക്ക് അത്രയും സ്നേഹം തരികയും എനിക്ക് അത്രയും റെസ്പെക്ട് തരികയും അത്രയും സ്പേസ് തരികയും എന്നെ അത്രയും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച വേറൊരു സാധനങ്ങളില്ല. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനോടുള്ള എല്ലാ സീൻസും നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്യും. ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള സിനിമയും ഇഷ്ടമുള്ള ഇതിന് ശേഷം എനിക്ക് വേറെ സിനിമകളൊന്നും കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, വേറെ കഥാപാത്രങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, എനിക്ക് കാന്തന്ന് പുറത്തു വരാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് കനി സാർ. അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് അത്രയും എനിക്കിത് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വാക്കുകൾ കിട്ടുന്നില്ല. കാരണം അത്രയും ഇറ്റ്സ് ഡിയർ ടു മീ. നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ട്രെയിലർ വെറും 3.5 മിനിറ്റാണ്. ഈ 2.5 മണിക്കൂർ സിനിമയിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കാത്ത പോലത്തെ ഡ്രാമയും സീൻസും സീക്വൻസും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. നല്ല മ്യൂസിക്കാണ്. ഇതൊരു സെൽവമണി സെൽവാണ് നമ്മുടെ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഒരു വലിയ ടാലന്റ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഭാവി സിനിമയിൽ തമിഴിലാണെങ്കിലും ഏത് ഭാഷയിലാണെങ്കിലും ഒരു പേരെടുത്ത ഫിലിം മേക്കറായിട്ട് മാറും. അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഇപ്പോഴും പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ ബിസിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. അതിന് മുമ്പത്തെ പ്രോജക്റ്റ് ഹണ്ട് ഫോർ വീരപ്പൻ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ട്, കണ്ടു നോക്കുക. അത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി സീരീസാണ് ഇത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഫുൾ ലെങ്ത് ഫീച്ചർ ഫിലിമാണ്. ഞങ്ങളിത് ഈ 6 കൊല്ലമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങിലും പിന്നീട് ഒരു 5-6 മാസം ഇതിൻ്റെ ഷൂട്ടിലും പിന്നീട് 10 മാസം ഇതിൻ്റെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനിലും ഇത്രയും സമയമെടുത്ത് ഇത്രയും എഫേർട്ട് എടുത്ത് ചെയ്തൊരു സിനിമ വേറെ ഉണ്ടാവില്ല. ഇനി എനിക്കത് അഫോർഡും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി ഒരു 6 കൊല്ലം എടുത്താൽ ഞാൻ ഒരു 50 വയസ്സെടുത്താവും ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇത്ര സമയം കണ്ടത്. പക്ഷേ every moment, every second we spent on this film has been absolutely worth it. ഭാഗ്യശ്രീ ഗോഡ്സെ ഇന്ന് തെലുങ്കിലും തമിഴിലൊക്കെ എല്ലാവരും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ്.
പക്ഷെ ഭാഗ്യശ്വര ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു 5-6 മാസം ഓഡിഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ കുമാരി എന്ന കഥാപാത്രത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരുപാട് ശ്രമിച്ച ഒരു ടീമാണിത്. അങ്ങനെ ഭാഗ്യശ്രീയാണ് കുമാരിയായിട്ട് വന്നത്. ആക്ച്വലി ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന സിനിമ ഇതായിരുന്നു, പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ഡിലേസ് കാരണം ഭാഗ്യശ്രീ പിന്നീട് വേറെ 2 സിനിമയൊക്കെ അഭിനയിച്ച് ഇപ്പൊ നിലവിൽ വലിയ സ്റ്റാറാണ്. നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ആക്ച്വലി. പക്ഷെ എന്നാലും ഞങ്ങൾ എല്ലാം വരുന്ന പറയും ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഞങ്ങളാണ്. ഞങ്ങൾ ഈ ക്രെഡിറ്റ് ആർക്കും കൊടുക്കില്ല. ഭാഗ്യശ്രീയുടെയും എല്ലാവരും ഓർത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രവും ഒരു പെർഫോമൻസും ആയിരിക്കും. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇനി ഭാവിയിൽ മലയാളത്തിൽ ചിലപ്പോൾ അഭിനയിച്ചേക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും അതുപോലെ ഒരു സ്വീകരണം കൊടുക്കണം കാന്തയിലൂടെ. ഞാൻ ആരെങ്കിലും മിസ് ചെയ്യേണ്ടത് അറിയില്ല, പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ടീം പ്രശാന്ത്, ജോൺ വർഗീസ് ഇവർ ബാക്കിൽ നിന്ന് ഈ പറയുന്ന വലിയ വലിയ ഡിസിഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കും. പിന്നെ എനിക്കും റാണയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ആർട്ടിസ്റ്റിക്കലി ചിന്തിക്കാനും സമയമെടുത്ത് എഴുതാനും ഷൂട്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ സൈഡ് കൺട്രോൾ നോക്കുന്നതും ഇവരാണ്. അവിടെ എല്ലാവരും പ്ലീസ് നമ്പർ പറ്റാത്തൊരു സിനിമ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും അതേപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ ടിക്കറ്റ്